يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. ناظرین، رمضان کے تعلق سے یہ دوسرا درس ہے، اور اس درس میں ہم یہ جانیں گے کہ ہمارے اوپر کیا چیز واجب ہے اور کن چیزوں سے روزے کی حالت میں بچنا ضروری ہے. ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ روزہ ایک عظیم عبادت ہے، تو جس طرح یہ عظیم عبادت ہے اسی طرح سے غائب درجہ اس کا اہتمام بھی ہونا چاہیے. روزے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کی نیت کریں، اور یہ نیت رات کے کسی حصہ میں طلوع فجر سے پہلے ہونی چاہیے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، کہ جس نے رات میں روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوگا. یہ نسائی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. تو اس عبادت کی ابتدا ہمیں نیت سے کرنی ہے، لیکن یہ دھیان رہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. نیت میں زبان کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے جو الفاظ دعا کے طور پر یا نیت کے طور پر رائج ہیں بے صوم غدین نویت وغیرہ کے الفاظ کے ساتھ، ان کا کہیں ثبوت حدیث رسول میں نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی نیت یہ بدعت ہے. تو اس بدعت سے اجتناب بھی ضروری ہے نیت کرتے وقت. اب ہم یہ جان لیں کہ روزہ کی حالت میں ہمیں کن چیزوں سے بچنا ضروری ہے اور روزے کو توڑنے والی کون کون سی چیزیں ہیں. تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ روزے کی حالت میں کوئی بھی شخص جماع نہیں کر سکتا، یعنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا. اور ساتھ میں اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اگر ایسا کسی نے کر لیا تو اس کے اوپر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے اور توبہ بھی ہے. یعنی قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے اور توبہ بھی ہے. وہ کفارہ میں غلام آزاد کرے جیسا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا پے در پے لگاتار 2 مہینہ روزہ رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اب چونکہ غلام کا دور نہیں ہے اس لیے یہ 2 چیزیں تو ضروری ہیں ایسی حالت میں، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. اسی طرح سے منی کا اخراج یہ روزے کو توڑ دیتا ہے. اب وہ خواہ بوس و کنار سے ہو، مباشرت سے ہو، یا عورت کو چھونے سے ہو، یا ایک بہت ہی گھناؤنا عمل بعض لوگ کرتے ہیں مستزنی، اس سے ہو. اس لیے کہ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ بندہ جو روزے دار ہوتا ہے یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، وشہوتہ من اجلی، کہ روزے دار بندہ اپنا کھانا، اپنا پانی اور اپنی شہوت میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو شہوت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اس لیے ان سے بھی اجتناب ضروری ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص بوس و کنار کرتا ہے، بوسا بھی جائز ہے، مباشرت بھی جائز ہے، لیکن یہ خیال رہے انزال نہ ہو. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے کہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسا لیتے تھے. اسی طرح سے کھانا پینا جان بوجھ کر کے، اب وہ کھانا پینا چاہے منہ سے ہو خواہ یا ناک کے ذریعہ سے ہو، یہ
रोजा को तोड़ देने वाली चीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र। कुलू वशरबू, खाओ और पियो, यहां तक कि खैत अबयद यानी सफेद धागा काले धागा से वाज़े हो जाए, यानी फज्र तुलू हो जाए, इसका मतलब है तो खाना पीना बंद कर दो। इसी तरह से नाक वगैरह में पानी डालते वक्त जिसको हम इस्तिंशाक कहते हैं, मुबालगा नहीं करना चाहिए रोजे की हालत में। रोजा अगर है तो बहुत पानी खींच करके नहीं ले जाना चाहिए कि हल्क तक वो पानी पहुंच जाए। अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में वाज़ेह हिदायत मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिंशाक में मुबालगा का हुक्म दिया, लेकिन साथ ही साथ आपने फरमाया इल्ला अन तकूना साइमन, मगर ये कि जब तुम रोजे से हो, जब रोजे से हो तो फिर नहीं कर सकते। इसी तरह से खाने पीने की कबील से जो चीजें हैं या उस तरह की जो चीजें हैं उनसे भी इज्तिनाब जरूरी है। जैसे रोजे की हालत में खून चढ़ाना जिससे ताकत महसूस हो, या ग़िज़ा बख्श इंजेक्शन लगवाना, इससे भी इज्तिनाब जरूरी है रोजे की हालत में, और ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से अगर कोई शख्स जानबूझ करके तय करता है तो भी उसका रोजा टूट जाएगा। अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन ज़रअहुल क़य्यु, जिसको आ जाए क़य यानी बिला इख्तियार, फलैसा अलैहि क़दा, तो उसके ऊपर कदा नहीं है। वमन इस्तक़ा, और जो जानबूझ करके तय करे, आमदन, जानबूझ करके, फलयक़दी, चाहिए कि वो कदा करे। मुस्नद अहमद की रिवायत है, तिरमिज़ी की, अबू दाऊद, इब्न माजा में ये रिवायत मौजूद है। इसी तरह हैद व निफास का जो खून आता है उससे भी रोजा टूट जाता है। और अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलैसा, क्या ऐसी बात नहीं है, इज़ा हादत लम तुसल्ली व लम तसूम, कि जब औरत हायदा होती है तो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती है। तो ऐसी हालत में रोजा औरत नहीं रखेगी, ये भी रोजा को तोड़ देती है। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये वो चीजें हैं हैज़ व निफास के आदमी के इख्तियार में नहीं है, औरत के इख्तियार में नहीं है। तो जब औरत के इख्तियार में ये चीज नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उस पर कोई गुनाह भी नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाते आदम पे एक चीज मुकद्दर कर दी है, वो होना ही होना है, तो इस पर गुनाह नहीं है। लेकिन अगर जानबूझ करके, जैसा कि जिन चीजों का जिक्र हुआ, अगर कोई करता है तो जाहिर बात है वो मना है, इसलिए कि वो आमदन आदमी करता है। इसमें आमद का जानबूझ करके करने का कोई दखल नहीं है। तो मालूम हमें हुआ कि जानबूझ करके जो चीजें हैं जिसे रोजा टूट जाता है उससे इज्तिनाब हमें करना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए। इसी तरह से एक बात और ध्यान में रखें कि आपने सहरी अगरचे खा ली है, लेकिन नीयत आपकी है कि हम रोजा तोड़ देंगे, या रोजा तोड़ने की नीयत ही भर आपने कर ली तो रोजा नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। सही बुखारी में हदीस है और सही मुस्लिम में भी ये रिवायत मौजूद है। अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोजा तोड़ने वाली चीजों का इर्तिकाब करता है, रोजा टूट जाएगा। लेकिन अगर भूल करके उससे ये चीज हो जाए, जहालत में ऐसा हो जाए, या उस पर कोई जबरदस्ती करे कि नहीं खाना ही खाना है, जोर डाले, तो जाहिर है कि वो उसके इख्तियार में नहीं है, इसलिए रोजा नहीं टूटेगा। अब किन चीजों की वजह से रोजा नहीं टूटेगा मजीद वो हम जानते हैं। सुरमा लगाने से रोजा नहीं टूटेगा, कान और आंख में दवा डालने से रोजा नहीं टूटेगा, जख्म पर दवा लगाने से रोजा नहीं टूटेगा, नक्सीर फूटने से, दांत से खून निकलने से रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह से मिसवाक करने से भी रोजा नहीं टूटेगा। मिसवाक आदमी करे, और ये अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है, तो रोजे की हालत में तो उसको और करना चाहिए। हाँ, एक सवाल आता है अक्सर कि पेस्ट वगैरह है, हम इससे हम कर सकते हैं, ब्रश लगा सकते हैं कि नहीं दांतों में? ठीक है, आप लगाएं, लेकिन ये ध्यान में रखें कि हल्क तक उनकी लज्जत ना जाए, सिर्फ दांतों तक रहे, तो पेस्ट वगैरह लगाने में भी कोई हर्ज की बात नहीं है। तो ये इंशाअल्लाह कल से रोजा हमारा शुरू होगा। अगर आज चांद नजर आ गया तो सबसे पहले इन उमूर को ध्यान में रखना हमारे लिए जरूरी है, और ये ध्यान में रखें कि नीयत
رات ہی میں کرنا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص رات میں ہم بستری کرتا ہے، جنبی ہو گیا اور اسی حالت اس نے سحری کھا لی، تو طلوع فجر سے پہلے وہ غسل کر لے، اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اس کا روزہ مانا جائے گا۔ طلوع فجر سے پہلے اس نے سحری کھائی تھی، نیت کر لی، اور سحری کھانے کے بعد بھی اگر اتنا وقت ہے کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی ہے اور کسی نے ہم بستری بیوی سے کر لی ہے، تو بھی ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو عمل اس نے کیا ہے وہ رات کے وقت میں کیا ہے، اور رات میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اجازت دی ہے اس عمل کی، اس لیے وہ غسل کر لے فجر کے طلوع ہونے سے پہلے، اور اس کے بعد وہ نماز کے لیے جائے، نماز ادا کرے اور پھر دن بھر روزہ رکھے۔